ओम शांति 25 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे माने ब्राह्मणरु देवता हेउछ। तुमे माने ही भारत को स्वर्ग रे परिणत करूछ। तेणु तुमको निजर ब्राह्मण जातिर निशा रहिबा उचित। तुमे माने ब्राह्मणरु देवता हेउछ। तुमे माने ही भारत को स्वर्ग रे परिणत करूछ। तेणु तुमको निजर ब्राह्मण जातिर निशा रहिबा उचित। प्रश्न, सच्चा ब्राह्मण मानकर मुख्य लक्षण गुड़िक कौन होइथिबो? सच्चा ब्राह्मण मानकर मुख्य लक्षण गुड़िक कौन होइथिबो? उत्तर, सच्चा ब्राह्मण मानकर एही पुरुणा दुनियारू लंगर उठी जाइथिबो, अर्थात बुद्धि जोग तुटी जाइथिबो। सेमाने जेपरिकी एही दुनिया रूपी कूल को छाड़ी देइथिबे। 2, सच्चा ब्राह्मण सीए जे कि हातरे कर्म करुथिबे एवं बुद्धि रे सर्वदा बाबांक स्मृति रे रहुथिबे, अर्थात कर्म जोगी होइथिबे। 3, ब्राह्मण अर्थात कमल पुष्प समान पवित्र जीवन। 4, ब्राह्मण अर्थात सर्वदा आत्म अभिमानी रहिबार पुरुषार्थ करुथिबा आत्मा। 5 नंबर, ब्राह्मण अर्थात काम विकार रूपी महाशत्रु उपरे विजय प्राप्त करिथिबा आत्मा। ओम शांति। आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती, पिला माने किए? एही ब्राह्मण माने। एकथा केबे भी भूली जाओ नाही जे आमे ब्राह्मण देवता हेबाकु जाउछु। वर्णगुड़ी को मध्य स्मृति रे रखिबाकु पड़ुछि। एठारे तुमे माने परस्पर केवल ब्राह्मण ही अट। ब्राह्मण मानकु ही बेहद्र पिता पढ़ाउछंती। एही ब्रह्मा पढ़ाउ नाहंती। शिव बाबा ब्रह्मांक द्वारा पढ़ाउछंती। ब्राह्मण मानकु ही पढ़ाउछंती। शूद्ररु ब्राह्मण हेबा बिना केही देवी देवता होई परिबे नाही। संपत्ति शिव बाबांक ठारु ही मिली थाए। सेही शिव बाबा तो समस्तंकर पिता अटंती। एही ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर अर्थात आदि पिता कुहाजाए। लौकिक पिता तो समस्तंकर भिन्न भिन्न अछंती। पारलौकिक पिता को भक्ति मार्ग रे मने पकाई थांती। एबे तुमे पिला माने जानुछ जे ये ब्रह्मा हेले अलौकिक पिता जहां केही जानी नाहंती। जदिओ ब्रह्मांकर मंदिर मध्य अछि, एठारे मध्य प्रजापिता आदि देवंकर मंदिर रहिछि। तांको केही महावीर कहुछंती, दिलवाला मध्य कहुछंती, किंतु वास्तव रे दिल अर्थात हृदय अधीश्वर हेउछंती शिव बाबा। प्रजापिता आदि देव ब्रह्मा नुहंती। समस्त आत्मा मानकर सदा सुखदाता खुशी करिबा वाला एकमात्र बाबा ही अटंती। एकथा मध्य केवल तुमे माने ही जानिछ। दुनिया रे तो मनुष्य किछि भी जानी नाहंती, तुच्छ बुद्धि अटंती। आमे ब्राह्मण माने ही शिव बाबांक ठारु संपत्ति नेउछे। तुमे मध्य एही कथा बारंबार भूली जाउछ। बाबांको मने पकाइबा बहुत सहज, किंतु जोग अक्षर सन्यासी माने कहिछंती। तुमे तो बाबांको मने पकाउछ। जोग साधारण शब्द अटे। एहाको जोग आश्रम मध्य कुहाजिब नाही। काहेकि ना पिला माने एवं पिता एकत्र अछंती। पिला मानकर कर्तव्य हेला बेहद्र पितांको मने पकाइबा। आमे ब्राह्मण अटु। पितांक ठारु संपत्ति ब्रह्मांक द्वारा नेउछु। सेथिपाई शिव बाबा कहुछंती, जेते दूर संभव बाबांको मने पकाओ। चित्र मध्य पाखरे रख, तेबे स्मृति रहिबो। मु ब्राह्मण अटे, बाबांक ठारु संपत्ति नेउछि। ब्राह्मण माने केबे निजर जाति को भूलंती नाही। तुमे शूद्र मानक संगरे रहिबा कारणरू ब्राह्मण पणिया भूली जाउछ। ब्राह्मण तो देवता मानक ठारु मध्य श्रेष्ठ अटंती, कारण तुमे ब्राह्मण माने ज्ञानवान अट। भगवान को सर्वज्ञाता कहुछंती, किंतु तार अर्थ केही जानी नाहंती। एपरि नुहे जे समस्तंकर मन भितरे कौन अछि ताकु जानुछंती। ना, तांको सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान जଣା अछि। सी बीज रूप अटंती। कल्प वृक्षर आदि मध्य अंत को जानिछंती। तेबे एभଳି पितांको बहुत मने पकाइबाकु पड़िबो। यांकर आत्मा मध्य सेही बाबांको मने पकाउछि।
ସେହି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଏହି ନାରାୟଣ ପଦ ପାଇବେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଆସିଥିଲ, ପୁଣି ଅଶରୀରୀ ହୋଇ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନେ ପକାଇବ? ଯେବେକି ମୁଁ ତୁମକୁ ମିଳିଯାଇଛି, ତୁମକୁ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେଠାରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ନଥାଏ। ତାହା ହେଲା ଦୈବୀ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ସମ୍ବନ୍ଧ କାରଣରୁ ସେମାନେ ବିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆର ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ବିକାରର କଥା ନଥାଏ। ଏହି କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଗାୟନ ଅଛି, ଯାହାକି ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। କାମ ବିକାରକୁ ଜିତିବାକୁ ହେବ, ତାହା ହିଁ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ପତିତ କରିଦିଏ। ପତିତ ଅକ୍ଷର କାମ ବିକାର ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବୀ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଦୁନିଆରେ ଏକଥା କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛ। ଆଗକୁ ଗଲେ ବୁଝିଯିବେ। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଭାଷା ହେଉ। ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ରାମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 100% ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧିରୁ ଏବେ ତୁମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛ, ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କେବଳ ବାବାଙ୍କର ମତରେ ଚାଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ରହି ମଧ୍ୟ କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରୁହ। ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା। ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁଛ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଛି ଛି ପତିତ ଶରୀର ଅଟେ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତୁମେ ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟ। ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ଗାୟନ ରହିଛି। ତୁମର ପୂଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହିଁ ହେଉଛି, ଦେବତାମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ବାବା ତୁମକୁ ହିଁ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗଦମ୍ବା ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଏମାନେ କିଏ। ଜଗତ ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଦୁଇଟି ଯାକ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଶରୀର ପବିତ୍ର ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପରିଣତ କରୁଛ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିବ। ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପକ୍କା ହୋଇଯିବେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଦେବତା ହୋଇ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ। ଏହା ନୂଆ ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ଏହାକୁ ମାୟାର ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ କୌଣସି ତୋଫାନ ନଥାଏ। ଏଠାରେ ମାୟା ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ଦେଉନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବୁ, ତମରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବୁ। ସବୁ କଥା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯୋଗ ଉପରେ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଟେ। ବିଦେଶୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ କେହି ଆସି ଶିଖାନ୍ତୁ। ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅଟେ। ପ୍ରଥମତଃ ହଠ୍ ଯୋଗୀ, ଅନ୍ୟଟି ରାଜଯୋଗୀ। ତୁମେ ହେଲ ରାଜଯୋଗୀ। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ଅଟେ, ଯାହାକି ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି।
କେବଳ ଗୀତାରେ ମୋ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଫରକ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି ତେବେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହିଁ ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ଅଟେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ବା ସ୍ୱର୍ଗର ମଧ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ବୈକୁଣ୍ଠର ସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ନ ରହିଲେ ମାୟାର ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗିଯିବ, ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହିଲେ ମାୟାର ଥାପଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ମାୟା ସହିତ ତୁମର ମୁଷ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମର ଶତ୍ରୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ରାବଣ ଅଟେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ହିଁ ବର୍ବାଦର କାରଣ। ପରସ୍ପରକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ପତିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ପାରଲୌକିକ ପିତା ଆସି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏହି କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କର। କେହି ବି ପତିତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତୁମେ ଏହି ବିକାର ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହୋଇ ଆସିଛ। ସେଥିପାଇଁ କାମ ବିକାରକୁ ମହାଶତ୍ରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେହି ପତିତ ନଥାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଦାତା କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନଦାତା ଏକମାତ୍ର ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଦିନ ହେଉଛି, ଦିନ ହେଲା ରାମଙ୍କର ଏବଂ ରାତି ହେଲା ରାବଣର। ଏହି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ। କେବଳ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି। ବାବା ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଛ। ଏବେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଫେରି ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମର ତ ଶୁଦ୍ଧ ଅହଙ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଏହି ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପୁଣି ଆମେ ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ। ଯେତେ ମେହନତ କରିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଚାहे ରାଜାରାଣୀ ହୁଅ, ଚାहे ପ୍ରଜା ହୁଅ। ରାଜାରାଣୀ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛ। ସବୁବେଳେ ଫଲୋ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା। ଏହା ଲୌକିକ ସମ୍ବନ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି ବାବା ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏବେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ବହୁତଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଖୁସି କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ତ ଶିଖୁଛନ୍ତି ନା। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଛି ସକାଳ ସମୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ପରେ ଯଦି କେହି ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ଇଏ ବୁଝାଇବେ ନାହିଁ? କ'ଣ ଏମିତି କହିବେ କି ଯେ ବାବା ଆପଣ ଆସି ବୁଝାନ୍ତୁ, ମୁଁ ବୁଝାଇବି ନାହିଁ? ଏହା ବଡ଼ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଗହନ କଥା ଅଟେ ନା। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ବୁଝାଇ ପାରିବି। ତୁମେ ଏମିତି କାହିଁକି ଭାବୁଛ ଯେ କେବଳ ଶିବ ବାବା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବୁଝାଉନଥିବେ? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏହି ପଦ ପାଇଛନ୍ତି। ମମା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ମମା ବାବାଙ୍କୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବଦନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖୁଛ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ ଫାଦର କରିବାର ଅଛି। ଯଜ୍ଞରେ ସମର୍ପଣ ତ ଗରିବମାନେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଧନବାନ ତ ସହଜରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗରିବ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଏସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଶିବ ବାବା ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ସେ କେବେ କିଛି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସବୁ କିଛି ତୁମର ଅଟେ। ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ମହଲ ନା ଏଠି ନା ସେଠି ତିଆରି କରୁଛି। ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛି। ଏବେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ ଝୁଲା ଭରିବାର ଅଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଝୁଲା ଭରିଦିଅ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଏବଂ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଝୁଲା ଭରିଦେବେ ତାହା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଝୁଲା ଭରିଲା ବାଲା ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଝୁଲା ଭରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ।
ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଶିବ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଏକା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ତ ନୁହେଁ ନା। ବାବା ଆସି ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ହେବ, କର୍ମଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ପାଇଁ ରାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ବାବା ମୋତେ ଏହି କଥାରେ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମତାମତ ଦେଇଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଥିବି ଏବଂ ସେ କରିପାରୁନଥିବ। ତେବେ ମୁଁ ଏଭଳି ରାୟ କାହିଁକି ଦେବି? ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଏଭଳି ରାୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ସିଏ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କହୁଥିବି ଏବଂ ସିଏ କରିପାରୁନଥିବେ, ତେବେ ଅବଜ୍ଞାକାରୀଙ୍କର ତାଲିକାରେ ଆସିଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ହିସାବ କିତାବ ରହିଛି। ଡାକ୍ତର ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ହିଁ ଠିକ୍ ରାୟ ଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ବାବା ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ କିପରି ଚାଲିବାକୁ ହେବ? ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ବାବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗମବାସୀ ଅଟୁ। ଆମେ ଏବେ ନା ନର୍କରେ ଅଛୁ ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ଉଠିଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ କଳିଯୁଗ ଦୁନିଆକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରାରେ କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ କେହି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କେହି ବାବାଙ୍କର ହାତ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନର୍ବାର କଳିଯୁଗକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ନାଉରିଆ ବାବା ଆମକୁ ଏବେ ସେ ପାରିର ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ତୁମର ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ଏହା ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଯାତ୍ରା। ହଁ, ତୋଫାନ ଆସୁଛି ଯାହାକି ତୁମର ଯୋଗକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି। ଏହି ସ୍ମୃତିର ଯାତ୍ରାକୁ ମଜବୁତ କର। ଏଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କର। ତୁମେମାନେ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହାତରେ କର୍ମ କର। ବୁଦ୍ଧିରେ ରାମକୁ ମନେ ପକାଅ। ଅଧାକଳ୍ପ ତୁମେ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଆସିଛ ଯେ ବାବା ଏଠାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଏବେ ଆମକୁ ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରିଦିଅ। ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିଲେ ତୁମର ପାପ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଥିଲ, ଏବେ ହରାଇ ଦେଇଛ। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ। ଭାରତକୁ ହିଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଏବେ ତ ଭାରତ କେତେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଶସ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେଉଁଠାରୁ ମଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ତ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହୁଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ କେତେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସତ୍ୟ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବୁଝିଯିବେ ଯେ ମୋତେ ବି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଛି। ସେ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ଏଠାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରୁ ହଜିଯାଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ନା ଗର୍ଭ ଜେଲ ନା ସ୍ଥୂଳ ଜେଲ ରହିବ। ଏବେ ଜେଲ ଯିବା ମଧ୍ୟ କେତେ ସହଜ ହୋଇଗଲାଣି। ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଜେଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଉଭୟ ଜେଲ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ସବୁକିଛି ମାୟାର ଜାକଜମକ ଅଟେ। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ତ ଯେମିତିକି ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଉଛି। ଆଜି ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାଲି ପୁଣି ବେଇଜ୍ଜତି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ତୁରନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଏଭଳି କୌଣସି ଉପଦ୍ରବ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ବହୁତ ଉଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରିଛ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି।
माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, मन वचन कर्म रे बहुत बहुत सठिक भावरे चालिबाकु हेबो। ब्राह्मण हेबा परे आउ कोनोसी शूद्रंक भली कर्म करिबार नाही। मन वचन कर्म रे बहुत बहुत सठिक भावरे चालिबाकु हेबो। ब्राह्मण हेबा परे आउ कोनोसी शूद्रंक भली कर्म करिबार नाही। 2 नंबर, बाबांक ठारू जे मत मिलुछि ता उपरे भल भावरे चाली आज्ञाकारी संतान हेबाकु पड़िबो। कर्म जोगी होई प्रत्येक कार्य करिबाकु हेबो। समस्तंकर बुद्धि रूपी झुलाकु ज्ञान रत्न रे भरिबाकु हेबो। बाबांक ठारू जे मत मिलुछि ता उपरे भल भावरे चाली आज्ञाकारी संतान हेबाकु पड़िबो। कर्म जोगी होई प्रत्येक कार्य करिबाकु हेबो। समस्तंकर बुद्धि रूपी झुलाकु ज्ञान रत्न रे भरिबाकु हेबो। वरदान, डबल लाइट होई कर्मातीत अवस्थार अनुभव करुथिबा कर्म जोगी भव। डबल लाइट होई कर्मातीत अवस्थार अनुभव करुथिबा कर्म जोगी भव। जेपरि कर्म करिबा स्वाभाविक होई जाइछि सेहिपरि कर्मातीत हेबा मध्य स्वाभाविक होई जाउ। एथिपाई सर्वदा डबल लाइट स्थिति रे रुह एवं डबल लाइट स्थिति रे रहिबा पाई कर्म करिबा समय रे निजकु ट्रस्टी मने कर एवं आत्मिक स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर। एही दुईटी कथा प्रति ध्यान देले गोटिए सेकेंड भितरे कर्मातीत एवं गोटिए सेकेंड भितरे कर्मयोगी होई परिबो। निमित्त मात्र कर्म करिबा पाई कर्मयोगी हुओ, तापरे पुणी कर्मातीत अवस्थार अनुभव कर। स्लोगान, जेउमानकर हृदय विशाल अटे सेमानक पाई असंभव कार्य मध्य संभव होई जाए। जेउमानकर हृदय विशाल अटे सेमानक पाई असंभव कार्य मध्य संभव होई जाए। अव्यक्ति इशारा, एकता एवं विश्वासर विशेषता द्वारा सफलता संपन्न हुओ। तुम भितरे जेउ सबु विशेषता गुड़िक अछि सेगुड़िक सम्मुखरे रख, दुर्बलता गुड़िक नुहि। एहा द्वारा निज उपरे विश्वास रहिबो। जदि निज दोष दुर्बलता गुड़िक अधिक चिंतन करिब नाही तेबे सर्वदा खुशी रे रहिबा सहित आगको आगको बढ़ी चलिबो। वास्तविक भावरे अनेक देश, अनेक भाषा, अनेक प्रकारर रूप रंग थिले मध्य अनेकता भितरे समस्तंको हृदय रे एकता रहिछि ना। कारण समस्तंको हृदय रे एकमात्र बाबा ही अछंती एवं समस्ते एकमत अर्थात श्रीमत रे चालुछ। अनेक भाषाभाषी होइथिले मध्य समस्तंकर मनर गीत बा मनर भाषा एक अटे। ओम शांति।